Good evening, guys. Sorry, I'm just recording the video in the evening. That's why I had to say good evening. Anyways, I'm doing just okay. I hope everyone is doing fine as well. So this is the place where we actually left our class earlier this morning. So I'm actually picking up from there, since though I'm supposed to deliver this lecture on the coming Sunday, but I thought, why not giving you a thumbs ahead, right? So that you can go through the lecture and prepare yourselves, so that next day, Sunday morning at 8:30 during our class time, we'll be able to finish these slides in much uh, shorter time. So anyways, so where we actually stopped today, we actually covered the first three steps in marketing process. The first one was where we were actually trying to know our customers. We call it KYC, know your customer. How do you do that? Doing a market research, giving your respondents or your customers a long list of questions, or even taking an interview where you actually go deep down and try to drag all the questions that are relevant and or that are in line with your or objective. So you're trying to find out the customer কি চাচ্ছে in the first process. In the second one, and একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছেন, your policy, your tactics, whatever, যেখানে কাস্টমাররা একেবারে মধ্যমণি, আপনাকে বলা হচ্ছে your my apple of my eyes, একেবারে সেন্টার স্টেজে কাস্টমার্স, তাদেরকে পিক আপ করছেন. How? By targeting who are most profitable for you, যাদের সাথে রিকোয়ারমেন্টস আপনার কোম্পানির অফারিং এর সাথে ম্যাচ করে. You will not go after everyone, দরকার নেই. Rather, going for everyone, be selective. আমরা একটা কথা সবসময় বলি, don't go for quantity, rather go for quality. That means 20টা 25টা বিজনেস করে লাভ নাই, পিক আপ দ্য মোস্ট প্রফিটেবল ওয়ান্স. এতগুলা কাস্টমার সেগমেন্ট গুলাকে ধরে লাভ নেই, পিক আপ দোজ ওয়ান্স হুইচ আর মোস্ট প্রফিটেবল. ফার্স্টে কি করছেন, আপনি সেগমেন্ট মার্কেটটাকে ভাগ করেছেন, দেন পিকিং আপ the best one which you think would be most profitable. তাদের কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্টস এন্ড আপনার কোম্পানির অফারিংস both will match together. তাদেরকে পিক আপ করছেন, এন্ড পিক আপ যখন করেছেন, এখন কি করছেন, আপনি তো চাচ্ছেন যে সেই সেগমেন্টটা সারাদিন শুধুমাত্র আপনার কথাই বলুক, আপনার কোম্পানির মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই জিনিসটার মতো সারাক্ষণ আপনার কথা বলতে থাকবে. সো হোয়াট ইউ ডু, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গিভিং কাস্টমার্স 360 ডিগ্রি ভিউ টাইপের একটা নিজেরা পারসেপচুয়াল ম্যাপিং করে ফেলেন, যেটা আমরা এর আগের স্লাইডে দেখেছিলাম যে পারসেপচুয়াল ম্যাপিং করে ফেলে. What you are doing, you are just giving customers as something about দেখেন বাকি কোম্পানিরা এই অফার প্রোভাইড করছে, আমরা আপনার জন্য we are offering you something different, যেটা আপনি কারো কাছ থেকে পাচ্ছেন না. সেই সমস্ত প্লেসেস গুলোকে চিন্তা করে কে কোথায় আছে, ক্রিকেট খেলার মতো গ্যাপ শট করে আপনি যেই জায়গাতে গ্যাপ আছে সেই জায়গাতে আপনি যেটা মোস্ট প্রফিটেবল আপনার মনে হবে, কাস্টমার ভ্যালু করে যে জিনিসগুলোকে, সেই পজিশনটাতে আপনি ইন টার্মস অফ আপনার কাস্টমারদের সেই সুটেবল যে প্লেসটা সেটাকে আপনি ডিজার্ভ করতে চান, সেই জায়গাতে আপনি প্রোডাক্টকে পজিশন করবেন, করে কাস্টমারদের এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিবেন যে why they will go for your product. They can go for 100 other brands, but why you? Because আপনি বলছেন অন্যরা এটা দিচ্ছে, অন্যরা এটা দিচ্ছে, but we are providing you something better. So it's a good value for money. যে টাকা দিচ্ছেন, টাকার বিপরীতে you are getting greater benefit. So সেটা করে ফেলেছেন, করার পরে যে 5টা স্ট্র্যাটেজির কথা আমরা we talked about this in the morning today. এইখানের মধ্যে থেকে আমরা এই স্লাইডটাতেও করে গিয়েছি. এখন আপনি যেটা করেছেন, আপনার এখন যে অস্ত্র আপনার কাছে আছে, আপনার হাতিয়ার, the 4 P's, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, তাদেরকে বুঝতে পেরেছেন তারা কি চায়, what is their requirements, how much money are they willing to pay, তারা কতটুকু প্রোডাক্টের কোয়ালিটি চাচ্ছে, কি ডিজাইন চাচ্ছে, তাদেরকে বুঝতে পেরেছেন. Based on that, you are designing your product, you are giving a brand name, you are giving features, adding features, innovative জিনিসপত্র করছেন, ওয়ারেন্টিজ দিচ্ছেন, প্রাইসটা চার্জ করছেন, বিকজ তারা এতটুকু প্রাইসটা তাদের জন্য টলারেবল.
প্রমোশনসটা দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি দেখেছেন যে মাঝে মাঝে সেলসটাকে বাড়ানোর জন্য আমাদের কি লাগে, জাম্প স্টার্ট দেওয়া লাগে, এরকম জাম্প স্টার্ট দিচ্ছেন। হঠাৎ 15 দিনের জন্য প্রাইসটাকে ড্রপ করে দিয়েছেন বাই 20 টাকা। এভরিওয়ান স্টার্টেড গোয়িং আফটার ইউর প্রোডাক্ট, সেটা করেছেন। এরপরে আপনি এটা করে ফেললেন। প্লেসেসটা শুধু দেখেছেন, বলেছিলাম যে সারা বাংলাদেশে একসাথে যে লাভ নেই। আপনার সেগমেন্টটা কোথায় আছে? নিকেতন, গুলশান, বাড়িধারা, বনানী, এই দিকে পশ এলাকার মধ্যে থেকে ইউ হ্যাভ ইয়োর ক্লাস অফ পিপল, ইয়োর টার্গেট কাস্টমার্স। আমি শুধু সেইখানে লঞ্চ করব। এবং এই যে বলেছি ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং প্রোগ্রাম, ইন্টিগ্রেটেড মানে হচ্ছে সবগুলোকে একসাথে আপনি করছেন, যে যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে আপনি সেটাকে ইউজ করছেন। আপনি জাস্ট লাইক যারা উনো খেলেছেন বা যারা কার্ডস খেলেছেন, সেখানের মধ্যে থেকে আপনার কিছু আছে না, জোকার আছে, যেটাকে আপনি যখন খুশি ইউজ করতে পারেন, কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনি যখন দরকার পড়লো, আপনার কাস্টমার্সরা, কম্পিটিটর এসেছে, আপনি প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন, প্রাইসটাকে ড্রপ করে দিলেন, প্রমোশনসটা চাইলেন এই মাসেই, আপনি ইউজুয়ালি একবার দেন, আপনি মাসে দুবার দিয়েছেন, বিকজ ইউ ওয়ান্টেড সাম কুইক সেলস, কুইক রেসপন্স চাচ্ছেন, কাস্টমারদেরকে আরেকটু আপনার দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন, মার্কেট শেয়ারটা বাড়াতে চাচ্ছেন। আমার আর যখন প্রোডাক্টটা আস্তে 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 সেলস বেড়ে যাচ্ছে, আমার কস্ট অফ অপারেশনস, কস্ট অফ প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে। সুতরাং আগের প্রথমের দিকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রচুর লাগতো। আমরা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল দেখেছি, ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেজে কস্ট ইজ ভেরি হাই, গ্রোথ স্টেজেও একটু বাড়ছে, ম্যাচুরিটি স্টেজে যখন দেখেছেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট কমে যাচ্ছে, সেরকম ভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট কমে গিয়েছে। এখন আপনি আগের মতো অত খরচ করছেন না। সো আপনি চাচ্ছেন এখন কস্ট অফ প্রোডাকশন যেহেতু কমে গিয়েছে, আগে পার প্রোডাক্টের ছিল হচ্ছে 45 টাকা, নাও ইট কেম ডাউন টু 36। সো আপনি আগে বিক্রি করতেন 60 টাকাতে, এখন আপনি 45-এ যাচ্ছেন। 36 টাকা থেকে 45, ইউ স্টিল হ্যাভ এ মার্জিন অফ 9 টাকা। কাস্টমার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আপনার স্টোরে। সো এইটার এই 4Pটা আপনি যখন প্রয়োজন আপনাকে ইউজ করছেন, আপনি ট্রাম্প কার্ডের মতো, টু গেট দ্য কাইন্ড অফ রেসপন্স দ্যাট ইউ ওয়ান্ট ফ্রম দ্য মার্কেট। আপনি কাস্টমারদেরকে লয়াল করতে চাচ্ছেন, নতুন কোম্পানি এসেছে, আপনি চাচ্ছেন না নতুন কোম্পানিতে সুইচ করুক, আপনি সেখানে প্রাইসটা ড্রপ করে দিয়েছেন, কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রমোশনাল অফার শুরু করে দিয়েছেন। আপনি বলেছেন যে না, এখন দেখেছেন অনেক জায়গাতে অ্যাড দেয় যে এই স্টোরের এর শুধুমাত্র বনানীতে ছিল, এখন আপনি দরজাতে চলে এসেছে, আপনি ধানমন্ডিতেও এটার ডোমিনোজের বলতে পারছেন আরেকটা ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে, বা বার্গার কিং এর একটা ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে। সো আপনি আস্তে আস্তে এক্সপ্যানশন করছেন। সো ইউ হ্যাভ অল ইউর এই হ্যাপি ইয়ার্স যেগুলো আছে, যেগুলোকে আপনি ইউজ করে মার্কেটে করার চেষ্টা করছেন। দ্যাটস ওয়ার এগুলাকে একসাথে যখন করছেন, একসাথে করার পর, that's where we were saying it's an integrated marketing program. আপনার সবগুলা ফোর্সগুলাকে, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, চারটা হাতিয়ার, এই 4Pকে একসাথে মার্কেটে এনে দিয়েছেন, জাস্ট লাইক টু হ্যাভ ম্যাক্সিমাম পেনিট্রেশন। জাস্ট লাইক আমাদের যখন পেশেন্টরা খুব দে বিকাম ভেরি ইল, তখন আপনি কি করেন, মাল্টিপল অ্যান্টিবায়োটিক্স একসাথে দেন, যে এইটাই হচ্ছে আপনার এই ভাইরাসটাকে, বা নট দ্য ভাইরাস, দ্য ব্যাকটেরিয়াটাকে আপনার নিউট্রালাইজ করার একমাত্র উপায়। এইটাই করছেন, সবগুলো একসাথে ইউজ করছেন, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে, যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে এটা অল্প দিচ্ছেন, এইটা বেশি দিচ্ছেন, বেস্ট হচ্ছে ইকুলাইজারের মতো ইউজ করে মার্কেটে ছাড়ছেন, গেট দ্য পজিটিভ ও দ্য ডিজায়ার্ড রেসপন্স যেটা আপনি চাচ্ছেন। করে ফেললেন, সবকিছু করলেন। এখন আপনি চাবেন যে আপনি তো আমার কাছে শুধুমাত্র একটা সেলসের জন্য না, ইটস নট এ ওয়ান টাইম সেল দ্যাট এ কোম্পানি ওয়ান্টস। কোম্পানি চায় হচ্ছে যে একটা সেলসে আপনি আমাকে করবেন, বাকি আর সময় করবেন না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ। ওয়েন উই সে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, ইন রিলেশনশিপটা কখন হয়, ওয়েন ইউ হ্যাভ আ ভেরি ইউজফুল এক্সচেঞ্জ। এক্সচেঞ্জ মানে হচ্ছে পার্টি এ বি কে কিছু দিচ্ছে, বি এ কে দিচ্ছে, বোথ আর হ্যাপি, তারা দুইজনে হ্যাভ এ হ্যাপি ফেস। সো তখন এক্সচেঞ্জটা ইজ টেকিং প্লেস ফর এ লঙ্গার পিরিয়ড। একবার কিনছেন, দুবার কিনছেন, তিনবার কিনছেন, ইউ আর হ্যাভিং এ গুড রিলেশনশিপ। এখন আপনার আর বাছাই করা লাগে না, আপনি ফোন করে দেন, ভাইয়া আমাকে এটা একটু পাঠিয়ে দেন, ইউ নো that he will never actually give you any faulty product or any damaged product. তার উপর সেই ট্রাস্টটা হয়ে আছে। So you are developing some sort of relationship. How? Through having this sort of successful exchange taking place over time and time. সময়ের সাথে সাথে হয়ে যাচ্ছে। So এখানে বলেছে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, you are exchanging with customers. So that কাস্টমারের সাথে যখন একটা বন্ড ডেভেলপ হচ্ছে, সো এই বন্ডটাকেই আপনি ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন।
যে এই বন্ডটা যেন শুধুমাত্র একটা সময়ের জন্য না, এটা যেন লং লাস্টিং থাকে। দে ডোন্ট ওয়ান্ট অনলি আ সেলস, দে ওয়ান্ট সিরিজ অফ সেলস। তারা চায় যে আপনাকে আমি একবার বোকা বানাবো না, আপনাকে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম হতেই থাকবে হতেই থাকবে। সো বলেছে যে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছে, দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ লং লাস্টিং। আপনার টাইমটা চায় আপনার কাছ থেকে। টাইমটা মানে হচ্ছে আপনি আমার স্টোরে বারবার আসেন, আপনার পদযাত্রা ইটস ওয়ার্ম ওয়েলকাম, ওপেন হ্যান্ডস দিয়ে আমি আপনাকে ওয়েলকাম করছি। সো ইট ইস এ প্রসেস ওয়ার ইউ বিল্ড অ্যান্ড মেনটেন। বিল্ড করছেন কিভাবে? ইট ইজ বাই প্রোডাক্ট অফ দ্য আর্লি স্টেপস। বিল্ড কিভাবে করবেন? যখন আপনি তাদের এক্সপেকটেশনটাকে ফুলফিল করতে পারছেন অথবা এক্সিড করতে পারছেন, তারা যে জিনিসগুলোকে ভ্যালুয়েবলস মনে করছে, ইউ আর পেইং সিরিয়াস অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইনক্লুডেড এভরিথিং ইন ইউর প্রোডাক্টস। যা যা চাচ্ছে, ব্যাটারিজ বলেন, ক্যামেরা বলেন, চার্জিং টাইম, so and so forth, everything is actually given there. Through this এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে ভালো, বিকজ আপনি কাস্টমার যা চাচ্ছে আপনি তা প্রোভাইড করছেন, আপনিও চাচ্ছেন এ গুড পেমেন্ট, রিজনেবল পেমেন্ট, কাস্টমার ইজ প্রোভাইডিং। দ্যাট ইজ হাউ an exchange is actually transferring and converting into long lasting relationship. এটাকে আপনি ওভার দ্য পিরিয়ড যখন বারবার বারবার দিতে থাকবেন, আপনার সাথে একটা সুপিরিয়র, আপনার সাথে ভ্যালু যখন ওরা পাবে, they will be extremely satisfied, এবং আপনাদের একটা রিলেশনশিপের মতো ব্লক আস্তে আস্তে তৈরি হবে। এই ব্লক যখন তৈরি হবে তখন আপনি বুঝবেন যে জাস্ট একবারে সলিড জিনিসপত্র কিন্তু লং লাস্টিং থাকে না। যখন দেখেছেন বিল্ডিংটা করে হচ্ছে ব্লক 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 করে, উইচ ইজ ভেরি সলিড এবং উইচ লাস্ট ফর এ ভেরি লং টাইম। সো এইটাকে হচ্ছে ছোট 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 করে ব্লক একটার পর একটা আস্তে আস্তে সিঁড়ির মতো করে তারা তৈরি করে। সো কাস্টমার অলওয়েজ যখন দেখবেন এই রিলেশনশিপটাকে, আমি যত কথাই বলি, আমি মার্কেট হিসাবে আমি আমার সুনাম করতে করতে আমার লাইক নিয়ারলি আমার ব্রেথ একেবারে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাট অ্যাজ এ কাস্টমার হোয়াট ইউ উইল ডু, আপনি সমস্ত কম্পিটিং প্রোডাক্ট যেগুলো আছে, স্যামসাং, অ্যাপল, আপনার ধরেন নোকিয়া, এলজি, ইউ আর গোয়িং টু কম্পেয়ার। আপনি আমার কথা শুনবেন, বাট ইটস জাস্ট লাইক এ ম্যানেজারের মতো। ম্যানেজার লিসেন্স টু এভরিওয়ান, বাট অ্যাকচুয়ালি হি ডাজ হোয়াট হি ফিলস ইজ রাইট। সো আপনি অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু বলবেন, স্যার আওয়ার প্রোডাক্ট ইজ এক্সেলেন্ট, ব্যাটারি সো অ্যান্ড সো ফোর্থ, এরকম প্রোডাক্ট মনে হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আর হয়নি। বাট আপনি কি করবেন? আপনি একটা কম্পারিজন করবেন, কাস্টমার পারসিভ ভ্যালু, যে আপনি ডিফারেন্সটা করবেন, যে আপনি এই যে টোটাল ভ্যালুসটা পাচ্ছেন এবং দেখা যাচ্ছে আপনার কস্ট যেটা আছে সেই কস্টগুলোকে অলওয়েজ কম্পেয়ার করবেন, কতটুকু খরচ করলেন, কতটুকু পেলেন, আপনার এইটার উপর বেস করে আপনি অলওয়েজ একটা কম্পারিজন করবেন। অনেক সময় আমরা রেস্টুরেন্টে যাই, উই বাই সামথিং, দেন উই অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ যে আসলে কি the food was very expensive. I've paid 450 টাকা for this horrible piece of chicken. So আপনার কাছে মনে হবে you have overpaid. So no, next time I'm not going to come here. Rather, I'll pick up somewhere where my money will be properly spent. I don't mind spending 450 for a chicken, but এটা কিন্তু কোয়ালিটি ওরকম থাকা লাগবে, স্যাটিসফ্যাকশন যেটাই বলেছিলাম। সো দিস ইজ হাউ আপনি কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপটাকে ম্যানেজ করছেন। আমরা যখনই whenever we see the term management, বেসিক্যালি আমাদের তিনটা আইটেমের কথা মনে হয় পিক পিকচারের মতো। ইউ প্ল্যান, যে প্ল্যানটা করেছেন, ইউ ইমপ্লিমেন্ট, ইমপ্লিমেন্ট করেছেন, ইমপ্লিমেন্ট করার পর আপনি দেখছেন যে আমি ইমপ্লিমেন্ট করেছি, নাও আই নিড টু সি দ্য রেজাল্টস, whether the results have come as I have planned or not. So সেখানেই the term comes of saying controlling, যখন আপনি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করছেন। সো আপনার এখানে হোল প্রসেস ওয়ার আপনি আগের থেকে যে বিল্ড করছেন, বিকজ এইটা আপনি যেমন বলা হয় যে আপনার কম্পিউটার এক্সপার্ট যেটা হচ্ছেন, কম্পিউটার নো হাউ, প্রোগ্রামিং, ইউ ক্যান্ট লার্ন ওভারনাইট। এটা অনেক দিনের প্র্যাকটিস থাকা লাগে। এই যে স্টেজের কথা বলেছে, উই আর টকিং অ্যাবাউট স্টেজ নাম্বার ডি, দিস ইজ এ প্রসেস, বিকজ each and every process itself is actually pushing the customer to the next process, পুশ করে বেড়াচ্ছে। এই হঠাৎ আমি কাস্টমার রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে পারবো না আনলেস এন্ড আনটিল প্রিভিয়াস স্টেপস গুলো আমার solidly build করা না থাকে। Previous steps are contributing so that here I can think about building and managing relationship, because আমি অলরেডি জানি, আমি রান্নার মতো, আমি রান্না করতে বসেছি, I have already know যে আমার সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা ছোট ছোট করে চপ করে করে
আমার পিসেস করে আমার প্লেটসে দেওয়া আছে, so that what I need to do in the the gas stove, I just need to pour my whatever the ingredients or the vegetables, the raw materials or fresh fruits or veggies I have, just আমার কাটিং পিসেস গুলোকে আমি অয়েলে দিয়ে রান্না করে ফেলবো, because I know everything is actually prepared. So this stage আপনি all of a sudden বলতে পারবেন না যে আমি রিলেশনশিপটাকে সুপার ডুপার করে ফেলছি, but you need to have all these preconditions, all these previous 3 steps in place. এটাই আপনি করতে পারবেন, যেখানে আপনি নাও ইউ আর পেইং মোর অ্যাটেনশন যে আমি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কিভাবে করব। এখানে একটা এল বিনের একটা কথা বলা আছে, একটা সুন্দর একটা কথা বলেছে যে আমরা একটা ওদের পার্সপেক্টিভে আমরা বিক্রি মানে হচ্ছে কোনো মতে চালিয়ে দেওয়া। আই ডোন্ট নো আপনারা ইউল্যাবের আশেপাশে ইভিনিং ক্লাসেস টাইমে আপনারা হয়তো ছিলেন বা আছেন কিনা, সেখানে দেখা যায়, বিকজ আই জাস্ট লিভ নেক্সট টু ইউল্যাবের কাছে আমি থাকি, সো হোয়াট আইভ সিন এখানে যে especially around 7 or 8 p.m. in the evening, ওরা ছোট্ট একটা লাইট নিয়ে তারা বসে যায় যে ইলিশ মাছ বলে বিক্রি করতে। Those are actually not hilsha fish, they are something of other kinds. ছোট্ট লাইটস থাকে বলে as a customers, other customers করা who are returning from the office, they are extremely busy throughout the day. Those people don't have time to go to the market early in the morning and pick up the best hilshas. So what they do while they're returning from their office, তারা বাসার কাছে পায়, আর তারা থাকে বেশ রায়ের বাজারে এই জায়গাতে ড্রপ পয়েন্টে তারা নামে, ওয়াও হিলসা এট এ ভেরি লো প্রাইস, তারা 2টা 3টা কিনে নিয়ে যায়। নেক্সট ডেতে কিন্তু ওরা ওই যারা সেলার্স তারা এখানে বসে না, দে গো টু সাম আদার প্লেসেস, বিকজ দে নো আপনি যখন বাসায় যাচ্ছেন আন্ডার দ্য প্রপার লাইটিং, then you will see this is not hilsha, this is something মানে other kind of fish যেটা তারা হিলসা বলে চালিয়ে দেয়। So these people focuses on a single times of sales, একবারের sales, one time sell, and they uh, vanish from the market. But these reputed brands, L Beans যারা আছে, তারা they think that আপনার সেলসটা তখনই কমপ্লিট হবে যখন আপনার গুডসটা worn out হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, তারপরেও আপনি ইউ বি স্টিল স্যাটিসফাইড, ওই যে এক্সপিরিয়েন্সটা থেকে যাবে যে না এমন একটা প্রোডাক্ট ছিল, ওয়াও। আমার একটা মনে আছে যে my elder brother who actually he did his bachelor's from State University of New York. So when he came from US, he gave me a Woodland, and a Caterpillar আমার একটা বুটস দিয়েছিল। So the Caterpillar boots, I've used it for a year and a half. এরপরে বারবার আমি যখন দোকানে যেতাম, নিশ্চয়ই ওই ক্যাটের যে জুতাটাকে বলে ক্যাটারপিলার, ওটা আমি খুঁজতাম আছে কিনা। That's what they meant, that even the shoes worn out, পুরানো হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, বাট স্টিল আপনার মধ্যে সেই ফিলিংসটা থাকতে হবে যে ওয়াও, I have used something. That's where they call it I have completed the sales, but বাকি জিনিসগুলা are not sales. তো এখানে মধ্যে থেকে আরো বলেছে, যেমন দেখা যায় কি আপনার এর একজন স্যাটিসফাইড কাস্টমার্স, তারা যত ফ্রিকুয়েন্টলি আরেকজনকে আপনার ইনফরমেশন পাস করে, তার থেকে ডিসস্যাটিসফাইড কাস্টমার্স তারা লাইক 9 people to 27 people স্টাডিজে এসেছে, তাদের কাছে ইনফরমেশন পাস করে দেয়, আরে ওদের প্রোডাক্ট কিনেছি, ইট ওয়াজ রিয়েলি হরেবল, প্লিজ ডোন্ট গো দেয়ার। সো এই জন্য তারা বলেছে যে তারা they don't sometimes, very few people actually they write you back যে দেখেন I have got this problem, এটা হয়েছে, প্লিজ deal with this as soon as possible. Most of them what they do, সুইচ করে যায় অন্য কোম্পানিতে। সো এরা কি বলেছে দেখেন, তারা বলেছে যে আপনার এর যারা যদি আপনার প্রবলেম থাকে ডেফিনেটলি আপনি বলবেন, আর যদি আপনি এমন কাউকে জানেন যে that guy or that person is dissatisfied, please let us know. যে আপনি নিজে স্যাটিসফাইড ভালো কথা, বাট if you know someone who has undergone a same sort of problem, যেটা ধরেন আরেকটা কাস্টমার ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তাদের মধ্যে ছিল, please let us know so that we can deal with the problem in a better way. So that's what we mean by marketing. Marketing is not about only selling the product. একটা ছোট বাচ্চার মতো, তাকে বাচ্চার জিনিসপত্র বুঝছেন, ও কি চায় বাচ্চাকে দিচ্ছেন, বাচ্চা খাওয়ানোর পরেও আপনার বসে থাকতে হবে, বিকজ খাওয়ানোর পর আপনাকে ক্লিন করে দিচ্ছেন, দেখেছেন বাচ্চাদেরকে আবার ঘাড়ে নেয় নিয়ে আপনার বার্প করায়, আপনার পিঠের উপর একটা বাড়ি দেয়, ওটা ঢেকুর টাইপের তোলে। সো দ্যাটস ওয়্যার অ্যাজ এ মাদার ইউ উইল রিয়েলাইজ যে না, বাচ্চাটার খাওয়াটা ঠিক মতো মনে হয় হজম মেটাবলিজম ঠিক মতো হচ্ছে ইন দ্য প্রসেস। সো অ্যাজ এ মার্কেটার ইট ইজ
the process is just like that. You have to look after your customers just like a baby from the very early stage থেকে right after তাদের সেলস শেষ করার পরও you have to follow up যে স্যার আপনি এই ফোনটা কিনেছিলেন, how it is performing স্যার, কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো, please let us know if you have any sort of problem, আমাদেরকে please let us know. So this is what actually they mean by marketing. So সেখানের মধ্যে থেকে হচ্ছে দেখেন যে আপনার কাস্টমারদের ক্ষেত্রে আগে যেটাকে বলা হয়েছিল যে you can't go after everyone, আপনার সবার জন্য যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব না। যদি আপনি যান either you have to be as big as আপনার আগে ছিল নোকিয়া বাট এখন হচ্ছে স্যামসাং, but for an average company it's better to stay to a certain segment, কিছু পার্টিকুলার সেগমেন্টে থাকা আপনার জন্য বেটার। সো এইখানের মধ্যে থেকে অলওয়েজ বলা হয়েছে যে আপনার টার্গেটসটাকে ফিউ করবেন যাদের আপনার জন্য প্রফিটেবল। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ লাইক, যেমন একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, লাস্ট ইয়ারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একটা there was a issue where everyone was saying that the tuition fees has to be reduced by 50%. There was a huge the protest where that has been done by the parents of several schools. So what by আমার পিচ্চিটা পড়ে হচ্ছে মাস্টার মাইন্ডে, so সেখানের মধ্যে থেকে everyone was saying that 50% you have to lower the tuitions. ওরা রিয়েলাইজ করে দেখেছে they didn't do anything. What they realized that if you have 30 students in the class and এইটাকে 50% করলে literally you're getting full payments of only 50 students. So rather actually reducing the tuitions by the pressure of the guardians, why not I keep it as it is, সেখানের মধ্যে at least 70% স্টুডেন্ট আসবে, 70% আসলে আমার হয় 21 স্টুডেন্টস যারা ফুল পেমেন্ট করবে। আর এই যে 9টা স্টুডেন্টের যেটা আছে নতুন ভ্যাকেন্ট সিট হয়ে গেল, I will circulate so that নতুন একজনকে নেক্সট academic year I'll be admitting 9 students যারা 1.2 lakhs করে অ্যাডমিশন ফি দিয়ে ভর্তি হবে, হয়ে তারপরে তারা টিউশন দিবে। So তারা they have realized rather actually reducing the tuitions by 30%, 50%, যেটা মাত্র 30 জনের স্টুডেন্টকে সেটা হয়ে যাবে as equal as 50 students full payment. Why not I leave it as it is? পরে দেখা গিয়েছে এই 70% স্টুডেন্টরা তারাই ফুল পেমেন্ট করেছে এবং গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে 100% পেমেন্ট করেছে। সো তারা চিন্তা করে দেখেছে যে আই হ্যাভ টু বি সিলেক্টিভ, আমি সব দিকে যে আমার লাভ নেই, আমি স্টিক করে বসে থাকবো, আমার এতটুকু আসলেই হবে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ ট্রু সেন্স অফ মার্কেটিং, যে আপনি ইউ হ্যাভ টু বি সিলেক্টিভ, কার আপনার জন্য বেস্ট তাদের সাথে আপনি বেস্ট রিলেশনশিপকে ডেভেলপ করবেন। প্যারেটো লর কথা একটা আছে, খুবই ফেমাস একটা কনসেপ্ট, বলা হচ্ছে অলওয়েজ 80% of the cost is coming from 20% of the activities. আবার বলে 80% of the profit is coming from 20% of the customers. So you have to manage these 20% customers. These are your business customers. Retail customers, আমি আপনি একটা দুটো কিনছি, it is not that important. But for them, these big accounts, these আপনার লায়ন্স শেয়ার যেটা আছে, সিংহভাগ যেটা আসছে, that is coming from 80% যেটা আসছে from this 20%. You have to treat them as your best buddies, তাদের আপনার ভিআইপি ভিভিআইপি হিসেবে ট্রিট করতে হবে। সো আপনার যাদেরকে যেভাবে করে আপনি you can please them, do so. These are your cash cows, that 20% of customers, the clients. Treat them with respect, treat them তাদের জন্য একটা স্পেশাল আপনার কাস্টমার সার্ভিস তারা থাকছে, they will actually knock you now and then, every week they will actually ask you, স্যার সব ঠিক আছে, আমাদের এসি ঠিক মতো চলছে, প্রজেক্টর মেশিন ঠিক মতো চলছে, আপনার গাড়ির কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। দ্যাটস হাউ দে হ্যাভ বিন অ্যাকচুয়ালি গেটিং ইন কন্ট্যাক্ট। যে তারাও বলবে যে মার্কেটিং উই কল ইট সার্ভিসিং বলি, ফলো আপ করা বলি, যে একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দেওয়ার পর আমাদের যখন সার্ভিসিং লাগে উই আর অ্যাকচুয়ালি ফলোইং আপ উইথ আওয়ার ক্লায়েন্টস, যে তারা মনে করবে যে বিক্রি করে আপনি চলে যাচ্ছেন না, অলওয়েজ সবসময় আছেন। মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখবেন, খেয়াল করেছেন যে ডিউরিং ভেরি কোল্ড উইন্টার সেখানের মধ্যে থেকে ওয়াই এসি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ স্টিল ওভার দেয়ার, বিকজ আপনাকে বলে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড। সো
after 4 months পর এসি এর আপনার প্রয়োজন পড়ছে when the actually the summer time actually comes, ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আসবে, ইভেন ইন নভেম্বর আপনি দেখছেন যে এয়ারকনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে। ওয়াই? বিকজ আপনি যেন ওদেরকে ভুলে না যান, যেন ওদেরকে মনে থাকে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের একটা কাজ হচ্ছে আপনাকে ইনফর্ম করবে, একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কাজ হচ্ছে আপনাকে রিমাইন্ড করবে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের একটা কাজ হচ্ছে আপনাকে পারসুয়েট করবে। সো অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে আপনাকে রিমাইন্ডার দিচ্ছে যে well, here we are still here, we haven't left Bangladesh, we are still in the business. So when the time will come when you actually need AC aircons, please think of us. So এই যে আপনার এই ক্যাশ কাউ যেগুলো আছে, যারা আপনার জন্য ইউনো একেবারে সিগনিফিকেন্ট বিগ অ্যাকাউন্টস, তাদেরকে তাদের জন্য স্পেশালাইজড, যেমন আপনাদের অলওয়েজ দেখেছেন, আমরা দেখেছি বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে ভিআইপি যে টেবিলে, সেই টেবিলে ইউ অফার লবস্টার, বাকি অন্যগুলোতে কিন্তু লবস্টার অফার করেন না। You offer only kachi biriyanis and actually basic line of the items. But for these 2 or 3 tables, the VIP tables, you have provisions for lobsters, আরো অনেক কিছু হোল রেঞ্জ অফ আইটেমস থাকছে, বিকজ দিজ আর ইয়োর সিলেক্টিভ কাস্টমার্স। সো সেখানের মধ্যে থেকে অলওয়েজ বলছে, দেখবেন কাস্টমারদের কাছে দ্য ওয়ে কোম্পানি ইজ অ্যাকচুয়ালি রিচিং টু দ্য কাস্টমার্স হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড। আগে আপনি কি করতো? আগে আপনাকে টেলিমার্কেটিং করতো, স্যার আসসালামু আলাইকুম, আমরা এই কোম্পানি থেকে বলছি। আপনি বিরক্ত হয়ে কি করতেন? ফোনটা পাশে রেখে দিতেন, উনি সুন্দর মতো বলে দিত, আপনি ফোনটা রেখে দিতেন অথবা বলতেন সিনো আই এম এক্সট্রিমলি বিজি। এখন there are so many ways that a company can reach to the customers. একটা সুন্দর কথা বলা হয় যে a company knows more about yourself that you know about yourself. কোম্পানির এত ইনফরমেশন তাদের থাকে, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রোফাইলিং বলি, এটাকে নোরা বলি, নন অবভিয়াস রিলেশনশিপ অ্যানালিটিক্স যেটাকে বলি। আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখনকার সমস্ত বিগ ডেটা চলে এসেছে। ইট ইজ দ্য টার্ম অফ বিগ ডেটা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 4.0 আছি আমরা, যেখানের মধ্যে থেকে আপনারা দেখেছেন যে এটা সিম্পল, অত দূরে যাওয়া লাগে না। I'm pretty sure that all of you do some sort of online shopping every day, or not every day, in every week. খেয়াল করেছেন আপনার ব্রাউজিং হিস্ট্রি, লাইক you have last week you have watched this, আপনি কিন্তু আপনি কোনটা পছন্দ করছেন, they have that information as well. আপনি কতক্ষণ টাইম দিচ্ছেন একটা ওয়েব পেজে, তারা দেখছে। ওইটা পেজটাকে আপনি জুম করছেন আবার ছোট করছেন, তারা সেইটাকে মনিটর করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এইটাকে ব্যাক করে আপনি আরেকটাতে যাচ্ছেন, দে প্রোভাইড ইউ উইথ দিস সর্ট অফ ইনফরমেশন, সরি নট ইউ, টু দ্য কোম্পানি, যে আপনি বেঙ্গলের এর মিটের সাথে আপনি এই কোম্পানির মিটের সাথে আপনি কম্পেয়ার করছেন। সো তার মানে হচ্ছে এই মার্কেটের মধ্যে থেকে কি প্লেয়ার্স হচ্ছে এটার রাইভালস, একেবারে ডিটেইল ইনফরমেশন দেয়। কতক্ষণ সময় আপনি করেছেন, কোন টাইমটাতে করেছেন, কোন টাইমটা আপনার জন্য বেশি টাইম আপনি স্পেন্ড করেন। দে হ্যাভ অল সোর্ট অফ ক্যাটাগরাইজড ইনফরমেশন, যেটা তারা থার্ড পার্টির কাছে সেল করে। আপনার কাছের মধ্যে থেকে কোম্পানিজ আর ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ ইউ ইন সো মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ। এখন ডাইরেক্ট মার্কেটিং আছে। ডাইরেক্ট মার্কেটিং হচ্ছে আপনি যে হিস্ট্রিটা শপিং করছেন, এইটাকে ট্যাগ করছেন, এটাকে ট্যাগ করছেন, আপনি যে আপনি ইনফরমেশন দিয়েছেন, আপনি সিঙ্গল, ইউর ব্যাচেলার লিভিং উইথ ইন এ হোস্টেল, আপনাকে সিঙ্গেল প্যাকের অর্ডারগুলো দিবে। আপনি আরেকজন আছেন লাইক ফর মি উইথ আ কিড, ফ্যামিলিতে আছেন, আমাদেরকে বান্ডেল অফারগুলো দিবেন, টয়লেট পেপারের বড়টা দিবেন, টিস্যু আপনার ডিটারজেন্টের ভ্যালু প্যাক বা ফ্যামিলি প্যাকের অর্ডারগুলো দিবেন। তার মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট মার্কেটিংটা হচ্ছে বাছাই করে আপনার কাছে সেই জিনিসের অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দিবে যেটাতে আপনি ইন্টারেস্টেড, যেটাতে আপনি স্পেন্ড করেছেন টাইম প্রিভিয়াসলি। সো দেয়ার আর সো মেনি ওয়েজ কোম্পানিজ ক্যান রিচ টু ইয়ার কাস্টমার্স, এবং তাদের ইন্টারাকশনসটা very much ইন্টারাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। দে ক্যান রিচ ইউ ইন সো মেনি প্লেসেস, একটাতে না পেলে আরেকটাতে, ব্লগে আছে, ইউটিউবে আছে, এখন দেখবেন আমাদের পপ আপসে আছে, আপনার several even ফেসবুকের মধ্যে থেকেও আছে। Everywhere the company is trying to uh, trying to reach you through their advertisement, through their promotions, through their some sort of PR review, সেটা তারা করছে। So company customer relationship build up করার there are so many ways.
যেটা আপনাকে বিল্ড আপ করার করছে। একটা খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল যে আপনাকে দিই, আমার লাইফে থেকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ে যেটা আমি দেখেছিলাম, সেটার মধ্যে থেকে হচ্ছে যে back in my master's day in London back in 2008, I used to work in a retail store as a, I ended up as a supervisor. সেখানের মধ্যে থেকে they people they have the specialized magazines. So that was a ladies magazine. সেখানের মধ্যে থেকে ম্যাগাজিনের পারফিউমের ছবিটা আছে এরকম করে দেওয়ার পর ভেরি গ্লসি, ভেরি নাইস, এই জায়গাতে একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের মতো একটা বাটনের মতো আছে। ছেলেরা যারা সিগারেট খেয়েছেন দেখেছেন, বলা হয় সিগারেটের সুইচ একটা সিগারেট আছে, প্রেস করলে একটা ইউ ক্যান হিয়ার এ নয়েজ, ক্লিক করে ভেঙে যাচ্ছে। এইখানের মধ্যে থেকে এই জায়গাতে একটা পারফিউমের ছোট্ট আপনার স্যাম্পলের মতো আছে। আপনি এখানে যখন একটা প্রেস করছেন, একটা ড্রপ বা দুটো ড্রপের মতো পারফিউম আপনি স্মেল করতে পারছেন। দিস ইজ আমার দেখা দ্য বেস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সো দ্যাট আপনি পারফিউমের ছবিটা দেখতে পেরেছেন, বাট the smell is still missing. In a perfume, that's what you look for. You don't go for the look, you don't go for the the design of the bottle, rather you go for the smell. So that is missing. ওইটা ছোট্ট একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে থেকে একটা বা দুটো ড্রপের দেওয়া আছে, সেটাকে মাঝখানে প্রেস করবেন এই পেপারে, ওই প্লাস্টিকের পার্টটা লিক্স, এবং একটা ড্রপ বা দিয়ে আপনি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি পুট ইট অন ইউর হ্যান্ডস এর অন সাইড ওর পামে করবেন, করার পর ইউ গেট দ্য স্মেল। দ্যাট ওয়াজ আমার কাছে যে অদ্ভুত একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেগেছে। There are so many ways they can reach you now. এখন রিচ করাটা becomes so easy আমাদের হয়েছে। That's why রিলেশনশিপটাকে আগের থেকে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। যে আগে শুধুমাত্র আপনারা চিন্তা করেন, ক্লাসের মধ্যে থেকে আগে স্যারকে পেতেন হচ্ছে ইন এভরি উইকে যেদিন আসতো, বাট নাও ইউ ক্যান রিচ টু ইউর ফ্যাকাল্টিজ থ্রু ইমেল, থ্রু ইউর গুগল ক্লাসরুম, থ্রু হোয়াটসঅ্যাপ. There are several ways you can actually reach to your faculty members, the vice versa. আমরাও আপনাদেরকে সেভাবে reach করতে পারি. So the way of interacting has drastically, or I wouldn't say drastically, has actually changed so much. So কনজিউমারের ক্ষেত্রে, মার্কেটারের ক্ষেত্রে সেটাও হয়ে গিয়েছে, it's a blessing. So পার্টনার রিলেশনশিপের কথা বলা হয়েছে, বিকজ একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, a company cannot run on its own, it needs people. সে তো, you don't have genie, like the genies, Aladdin and genies do everything. You need people who actually do things for you, যেটা আপনার পক্ষে সব করা সম্ভব না। So সেইখানের মধ্যে থেকে কি হচ্ছে, ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন দেয়ার আর সেভারাল ডিপার্টমেন্টস। আমরা যেরকম বলি, আপনারা পড়েছেন ফাংশনাল এরিয়াস, এই ফাংশনাল এরিয়াস এরকম আছে। একটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, production and operation, human resource, finance and accounting. So these are the functional areas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. এই functions গুলা, each of them is complementing each other. একজন একজনকে help করে, because একা কাজ করা কখনোই সম্ভব না. You need certain collaboration. So you need collaboration within the organization and outside the organizations, like your suppliers, your distributors, your transporters. You need to have. So এই জিনিসটাই হচ্ছে যে সবাই যখন একসাথে কাজ করে, আপনারা তখন দেখেছেন, আমরা অলওয়েজ ম্যানেজমেন্টে বলি 2+2 = 5. কখন 5 হয়? যখন বলবেন no, when you make a mistake, no, we call it synergy. Synergy যখন হয়, তখন আপনি total of your inputs becomes immaterial, because your output is higher than the sum of your inputs. সেটা থেকে আপনি বেশি হয়ে যায়। So this is how আপনার বলেছে পার্টনারের সাথে রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করা। So here they talk about maintaining a positive relationship with your supply chain partners. আমরা এবার সাপ্লাই চেইনটা কি একটু দেখার চেষ্টা করি। বিস্কিটস, I hope everyone loves that. আমার কাছে বিস্কিটস বিপদের বন্ধু লাগে। When you have nothing to eat, you just open up the packets and have a cup of coffee, and here we go, and your biscuit is there, আর কিছু লাগে না। So এটা হচ্ছে বিপদের বন্ধু আমার জন্য, I guess আপনাদের জন্য অনেকের একই। So as if আগোরার মধ্যে থেকে you went to Rangnath Zagora to buy a pack of biscuits. ভাই ওদের তো জিনি নাই that they're gonna refill and keep the products on the shelf. So it has to be done by someone, or a company, or a group of people. So
বিস্কিটসের ক্ষেত্রে আমরা একেবারে যদি ফার্স্টে চলে যাই, টু মেক এ বিস্কিটস you need to have raw materials. Who is going to provide the raw materials? Your suppliers. আপনার আটা লাগবে, ময়দা লাগবে, so and so forth. You want flavors. So the suppliers are actually providing all of them. And suppliers through transportations যেটা আছে, সেই transportations এ আপনার manufacturing plant এ পাঠিয়ে দিয়েছে. So what you did some manufacturing, biscuits তৈরি করলেন, very very delicious biscuits. So আপনি যেটা করলেন, পাঠিয়ে দিলেন আপনার warehouse and distribution center. The difference between a warehouse and distribution center, এই দুইটা টার্ম আমরা সবসময় শুনি যে manufacturer পরে we have distributors, sometimes we say we have warehouse. যখন আমরা একটু লং টাইমের জন্য কোনো কিছু স্টোর করতে যাই, we strictly send it to the warehouse. আমরা যদি কিছু কম সময়ের জন্য চাই, we send it to the distribution center. এটা হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিটের মতো, যেটা আপনি চাইলেই আপনার শুধুমাত্র একটা সার্টেন পিরিয়ডে বের হবে। মানে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে আপনি স্টোরও করছেন কিছু সময়ের জন্য, আবার সেটা আপনার বিভিন্ন সেলসের যারা আছে, বিভিন্ন ডিভিশনের সেলস এজেন্ট যারা আছে তাদেরকে পাঠাতে পারছেন। ইট ইজ লাইক এ মাল্টিপ্লাগ ফাংশনস, 2 পিনের জন্য আছে, আবার 3 পিনের জন্য আছে। তার মানে স্টোরও করছেন ফর এ শর্ট পিরিয়ড টাইম, এবং আপনি বিভিন্ন আপনার সেলস ডিভিশন যাদের আছে তাদেরকেও বিক্রি করতে পারছেন। বাট ওয়্যারহাউস থেকে আপনি সেটা পারেন না। ওয়্যারহাউসে ইউ জাস্ট স্টোর দেম ফর এ লং পিরিয়ড অফ টাইম, ওয়েন দে নিড ইট আপনি সেখান থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সেটার পর কি হলো, আপনার কাছে আগুরার কাছে পাঠালেন। আগুরার পর আমি কিনতে গেলাম, অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার we actually can buy the biscuits. সাপ্লাই চেনের মধ্যে বলা হয়েছে টান টানলে মাথা আসে, এই জন্য আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে বললে আপনারা হয়তো এই সাপ্লাই বলে ঠিক আছে আজকে না কালকে করব, আমার আরেকটা অর্ডার আছে। But you don't have time to waste. That one day is very, or couple of hours, 20 hours is very crucial for you. So what you are saying, তাদের সাথে আপনি একটা চেইনের মতো, সবাইকে একটা চেইনের মধ্যে দিয়েছেন, একটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে, যে আমরা সবাই উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ ইউনিফাইড সাপ্লাই চেইন, একটা চেইনের একটা আমরা মেম্বার, যে সবাই সবাইকে সাপোর্ট করব। সো উই উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ মেম্বার আর অ্যাক্ট অ্যাজ পার্টনার, সো দ্যাট এই যে কাস্টমারের টাইমটাকে, এই সমস্ত রিকোয়ারমেন্টসগুলোকে ফুলফিল করতে পারে। সাপ্লাই চেইনের টার্গেটসটা থাকে, বলা হয় আমরা 7 আওয়ার্স, মানে লজিস্টিকের বলা হয় 5 আওয়ার্স অফ ফুলি সাপ্লাই চেইন। দেখেন এটাকে কি বলে, যে রাইট প্রোডাক্টস রাইট টাইমে পাঠাতে হবে, রাইট কোয়ান্টিটিতে পাঠাতে হবে, রাইট কোয়ালিটিতে পাঠাতে হবে, রাইট প্রাইসে পাঠাতে হবে, রাইট লোকেশনে পাঠাতে হবে, রাইট কন্ডিশনে পাঠাতে হবে, যেন ড্যামেজ না থাকে, এবং রাইট পিপলের কাছে পাঠাতে হবে। সো দ্যাট প্রোডাক্টটা আপনার কাছে দরকার at 5 o'clock because you have a wedding at 7, কালকে আসলো, আপনি কি করবেন? আপনার কাছে সেই প্রোডাক্টের দরকার নেই। আপনি অনেকে খেয়াল করেছেন যে আমরা দুপুরে when we are actually returning from the university from the office, হঠাৎ প্রচুর খিদা লেগেছে, বাসায় ঢুকেই আপনি টেবিলে বলেছেন আম্মা give me some food, I'm just hungry like anything. টেবিলে বসে আছেন, আপনার আম্মা বলছে বাবা ওয়েট করো, হাফ এন আওয়ার লাগবে। অল অফ আ সাডেন এই যে 10-15 মিনিট ওয়েট করার পর হঠাৎ আমার বাবা বলি আমাদের খিদা মরে গিয়েছে। আপনার মা after half an hour she actually places the food on the table. You said no, I don't have the appetite, I'm not feeling hungry anymore. আমাদের খাওয়া চলে গেছে। So this timing is important যখন আপনার প্রয়োজন। So supply chain ensures right product আপনি রাইট টাইমে পৌঁছাচ্ছে, রাইট কোয়ালিটিতে পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং আপনি সাপ্লায়ারের কাছ থেকে প্রোডাক্ট যখন কিনছেন বেস্ট কোয়ালিটি কিনছেন, সো দ্যাট আপনি প্রডিউসও করতে পারছেন বেস্ট কোয়ান্টিটিতে। পাঠাতে যে উনি অর্ডার করেছেন 5, আপনি পাঠিয়েছেন 7, উনি অর্ডার করেছে 3, আপনি পাঠিয়েছেন 2। সো এই জিনিসটা না হবে, প্রাইসটাকে আপনাকে দ্য মোস্ট কম্পিটিটিভ প্রাইসে আপনাকে পাঠাবে। লোকেশন যেখানে পাঠানোর কথা, আপনাকে একটা জিনিস জানেন, লন্ডন পৃথিবীতে এটা একটা সুন্দর একটা কেস আছে, টাইম থাকলে আপনাদেরকে শেয়ার করব। নাইকি অ্যান্ড এডিডাসের 2000 অ্যান্ড লন্ডন অলিম্পিক যেটা হয়েছিল আই গেস 2012 মনে হয়, ওই অলিম্পিকে একটা সুন্দর আছে। এডিডাস $150 মিলিয়ন খরচ করে এইটা টাইটেল স্পন্সর হয়েছিল। তাদের কন্ট্রাক্টের টার্মস ছিল নো ওয়ান ক্যান অ্যাকচুয়ালি place an advertisement or can have an advertisement যেটার মধ্যে থেকে
লন্ডন টাইমটাকে তারা এই অলিম্পিককে ইউজ করে লন্ডন প্লেসটাকে উল্লেখ করতে পারে। হোয়াট নাইক ডিড, নাইক অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ড আউট যে আপনার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে থেকে দেয়ার আর আই গেস 5 or 7 প্লেসেস যেটা আছে লন্ডন সিটি, এইটা না আরেকটা জায়গাতে, পাপুয়া নিউ গিনিতে, এই জায়গাতে বিভিন্ন জায়গাতে লন্ডন আছে। তারা সেই লন্ডনের ছবিগুলোকে দেখিয়েছে যে তাদেরকে আমরা ইন্সপায়ার করতে চাই। ওই লন্ডন নামটা কিন্তু ঠিকই এসেছে, কিন্তু ওরা এই লন্ডনটার এই ইউকের লন্ডনকে ফোকাস করেনি, তারা করেছে পাপুয়া নিউ গিনি অন্যান্য লন্ডনকে। সো সেটার মধ্যে থেকেই লোকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে কোন জায়গাতে চেয়েছেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কন্ডিশন সার্টেনলি আপনারা জানেন, চিপস অর্ডার করেছেন, সব এসেছে একেবারে গুড়াগুড়ি অবস্থা। You will not like that. So you want a product, phone order করেছেন, your screen is actually broken into pieces. You don't want that. You want the phone in the best possible condition so that এবং right people. আপনি অর্ডার করেছেন মিস্টার রহমান, there can be so many রহমান, সো আপনি চাবেন যেই রহমান অর্ডার করেছে সেই রহমানের কাছে যেন এটা আপনি অর্ডার করেছেন আপনার কাছেই আসে। Some of the person you don't want your parents and to see that, so ওনার কাছে যেন না যায়। সো যেটার কথা বলেছে যে এই সমস্ত পার্টনার্স যাদের আছে, এই পার্টনার্স গুলাকে treat them as your supply chain partner, treat them as your best buddies, your friends। কারণ আরেকটা সুন্দর এক্সাম্পল এটাতে আসে, এদেরকে ফ্রেন্ড ইউজ করলে আপনার আর ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে খেয়াল করে দেখেন, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে যখন যান, ক্যান্টিনে যাওয়ার পর অনেক বড় লাইন, সেখানে মামা যে আছেন হু সার্ভস ফুড, তার সাথে ভালো রিলেশন থাকলে আপনি উপর থেকে শুধু হাত দেখিয়ে দিলেন, আপনার জন্য সুন্দর করে উনি একটা চা অথবা একটা কফি এন্ড চিকেন প্যাটিস, যেটা জানে আপনি রেগুলারলি আপনি খান, লাইনটাকে ব্রেক করে কিন্তু আপনাকে দিয়ে দিল। এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি দে আর সারপ্রাইজ যে আমরা এতক্ষণ ওয়েট করেছি, why haven't and they served us yet, but আপনাকে they have actually served you because you have been maintaining a good relationship with them, you have been so kind to them, you have been so gentle to them. These things at times pay off. That's what they have actually said, that not only the customer actually matters, কাস্টমারকে তখনই দিতে পারবেন যে যদি আপনার ব্যাক স্টেজে সবার কিছু ভালো থাকে। ব্যাক স্টেজে কারা আছে? Your transporters, your suppliers, your warehouse, your distributors, the retail. So keep them happy, keep them close to you, so that at the end of the day আপনার ডেলিভারিটা খুব ভালো হয়। আগে যেটা বলেছিলাম, no one wants as one time sales, একবার আর আপনি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন আর আসছেন না। আমরা বাংলায় বলি তীর্থের কাকের মতো, আমরা we wait so that we can see your face next time and the time after and after, just like ছোট বাচ্চাদের আর আপনারা কার্টুন পড়েছেন না, যেমন বলা হচ্ছে যে they happily live happily ever after, that means অনন্তকালের জন্য তারা সুখী হয়ে থাকলো। So we want that, যে আপনি শুধুমাত্র একটা উইকের জন্য না, অনন্তকালের জন্য আপনি আমার স্টোরে ভিজিট করবেন, and I will be looking at not a single sales, but a single sales or a purchase or a transaction, rather a series of transactions that is taking place over a very long time, so that আমি আপনার লাইফ টাইম ভ্যালুটাকে আমি পুরোভাবে নিতে পারবো। যেমন আপনি অ্যাভারেজ আমার স্টোরে আসেন, 300 টাকার শপিং করেন, আপনি প্রতি উইকে 2বার আসেন, তার মানে হচ্ছে ইন এ মান্থ আপনি আসেন ধরেন 60 টাইমস, আপনি ইন এ ইয়ারে আমরা সেই হিসাবে করব 360 টাইমসে আসেন, এক্সপেক্ট করব যে আপনি 70 ইয়ার্সের মতো বাঁচবেন, and that is multiply করলে that is your একজন সিঙ্গেল কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালু। দ্যাট মিনস in your average lifetime how much you are actually spending on a certain company. So আমি একজনকে যখন আমি হারাবো তখন আমার খেয়াল হবে যে আমি আপনার একটা না, এই যে দেখেছেন স্টুয়ার্ট লিয়ন যেটা আছে, এর একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দ্য লার্জেস্ট ডেইরি মিল্কের প্রোডাক্টস গুলোকে সেল করে, সে সবসময় বলে যে whenever I see an unhappy customers, going out of my store, I actually feel like I am losing $50,000 because আপনি ওই এলাকাতে 10 বছর থাকেন এবং
50 উইকে আপনি সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ শপিং করেন, সো অল টুগেদার তারা মাল্টিপ্লাই করে দেখেছে যে ইট কস্ট অ্যারাউন্ড 50,000 যেটা আপনি লুজ করছেন। লেক্সাস টয়োটা ব্র্যান্ড যেটা সেটা তারা দেখেছে 600,000 মানে 6 লাখ ইউএসডি লুজ করছে। স্টারবাক 14,000 যে একটা কাস্টমার ওভার এ long period. So they don't want you to be dissatisfied in any way. They don't want you to leave their shop with a very unhappy face or a sad face. So তারা এটা কাজ করার চেষ্টা করে বিকজ কনসিডারিং ইয়োর লাইফ টাইম ভ্যালু এবং কাস্টমার ইকুইটি। আপনার এটার কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু মানে একজন কাস্টমারের। আপনার কোম্পানিতে যদি 300 কাস্টমার থাকে তাহলে একজনের যে সিএলভি আছে সেটা 300 জনের তার সাথে যখন করবেন তখন যে টোটাল ভ্যালুটা বের হবে দ্যাট ইজ কাস্টমার ইকুইটি, দ্য কম্বাইন্ড কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু অফ অল ইটস কোম্পানিজ কাস্টমার্স। সো কোম্পানি তারা চিন্তা করে যে আমি আপনি মাত্র 30 টাকা বা 300 টাকা আমার এখানে পারচেস করছেন, আপনার ভ্যালু শুধু 300 টাকা না, আপনি আপনার লাইফ লং যে টাইমটা আছে সেটা আমার কাছে করবেন। আমরা ওই পার্টটাতে পরে গেলাম যে আপনি রেফারেল করে আপনার বাচ্চা হবে অ্যান্ড ইউর সানস গোয়িং টু বি এ লয়াল কাস্টমার অফ দ্য কোম্পানি অ্যান্ড সো অ্যান্ড সো আপনাকে নিয়ে থাকছি। সো তার মানে হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র 300 টাকা আমার এখান থেকে শপিং করেন, নো, আপনার ভ্যালু হচ্ছে আমার কাছে 5 লাখ 6 লাখ 7 লাখ টাকার মতো। সো ইফ when I'm losing you, I'm not losing only 300 টাকা, I'm losing 7 লাখ worth of টাকা। সো দ্যাটস ওয়াই তারা এখানের মধ্যে থেকে চাচ্ছে যে আপনার সাথে লাইফ লং রিলেশনশিপ। তারা আপনার কাছ থেকে যে টাকাটা নিতে যাচ্ছে সেই টাকাটা একবারের সেলস না, তারা তাকে অনেক দিনের জন্য রেখে আপনাকে বারবার বারবার বলিকা বাকরা বানায় আপনার কাছ থেকে পয়সা নিবে, আপনাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আপনার কাছে রাখবে, আপনাকে লয়াল বানাবে, আপনাকে স্যাটিসফাইড বানাবে। সো তারাই যেটার মধ্যে থেকে বলছে যে কাস্টমার ইকুইটিটাকে আপনি বিল্ড আপ করবেন কিভাবে, এই যে আপনার রাইট রিলেশনশিপ যাদের সাথে আপনার দরকার। এই যে আজকে কথা বলছিলাম ফেরারো টু সেট, ইটস সো এক্সপেন্সিভ, স্টার্টিং ফ্রম $10,000 স্টার্ট হয়। $10,000 থেকে 20,000 আরও আছে। এটার সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এইটার স্ক্রিন আপনি ইউ ক্যান ব্রেক ইট। এটার অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটেনিয়াম দিয়ে করা, এটার লেদার ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দ্য বেস্ট লেদার, হ্যান্ডমেড। এইটার সিকিউরিটি ফোনের যেটা আছে, আপনার কোনো ফোন ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যাক দিস ফোন। এখানের ফোন কলস বলেন আপনার জন্য তারা কাস্টমাইজড iOS অপারেটিং সিস্টেম তারা আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছে। আপনার মানে ওদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন বা iOS যেটা আছে আপনার জন্য কাস্টমাইজ করে দিবে। এইটা নোকিয়ার একটা কোম্পানি যেটা 1998 এ স্টার্টেড ইট, বিকজ রোলেক্স যদি আপনি $20,000 you can buy a watch from Rolex, why not you will buy something unique? এটা শুধুমাত্র ফেরারি এই এটা ভার্চু কোম্পানি ফেরারির সাথে এবং আপনার বেন্টলির সাথে এই গাড়িগুলোর সাথে আপনার প্রোভাইড করা হয়। ওয়ান্স ইউ বাই দিস ইউ বিকাম এ এলিট মেম্বার। তাদের জন্য এই ফোনের একেবারে এই পাশের মধ্যে একটা একেবারে পাশে অথবা লাস্টের দিকে একটা রুবি রেড কালার এরকম একটা রুবি বাটন আছে, প্রেস করার সাথে সাথেই আপনার একজন ডেডিকেটেড কাস্টমার সার্ভিস এজেন্ট আপনাদের জন্য কল দিও। আপনার হোটেল রিজার্ভেশন দরকার 5 স্টার গুলোতে, যেখানে আপনার 1 উইক আগে বুকিং দরকার, জাস্ট আপনি 5 মিনিটস আগে ফোন দিবেন যে এখন আমি লিওনে আছি, ক্যান ইউ গেট মি a 5 star room in a 5 star hotel please, they will do that for you। যেটা বলেছিলাম যে আপনার হোটেল থেকে প্লেনের টিকিটস এভরিথিং, ইভেন ভিআইপি যেই ক্ষেত্রে যেগুলো পার্টিস গুলোতে আছে, ভিআইপি রেস্টুরেন্ট গুলোতে, ইভেন্টস গুলোতে আছে, when you have a purchase this kind of set, you automatically become a part of an elite class। সেখানে আপনার ভিআইপি passes are free for you। So আপনি কাস্টমার গুলাকে রাইট রিলেশনশিপটাকে মেনটেন করছেন, স্পেশাল গ্রুপের জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, স্পেশাল প্রভিশন, স্পেশাল সবকিছু। সো সেই জন্য যাদের জন্য যেটা দরকার তাদের জন্য সেই ধরনের, আপনি হিন্দু ধর্মে একটা কথা বলে যে দেবতা যেই পূজায় তুষ্ট তাকে সেটা দিয়েই আপনার পূজা করবেন। সো এখানের মধ্যে থেকেও সেম গোজ, the right kind of treatment your right kind of your customers want, provide them so that these customers can be your asset, because কাস্টমার আপনাকে এই সাপ্লাই চেইন একমাত্র পজিটিভ ক্যাশ দিচ্ছে।
সো আপনার কাস্টমার কাছ থেকে যে পজিটিভ ক্যাশটা পাচ্ছেন এইটাকে আপনি হারনেস করবেন অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান। সো দে আর ইউর অ্যাসেটস। সো অ্যাসেটস হলে আপনি বুঝবেন হোয়াট সর্ট অফ রিলেশনশিপ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি বিল্ড, এবং এইভাবেই আপনার কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু বাড়াবেন। খেয়াল করে দেখেন, এই ছোট ছোট বলে হচ্ছে না এভরি লিটল হেল্প, যেটা আপনার ওয়ালমার্টের কথা বলে, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো ফার্স্টে কাস্টমারদেরকে জানলেন, কাস্টমাররা কি চায়, কাস্টমাররা নিডস গুলাকে কিভাবে ওয়ান্টছে, এই ছোট্ট জিনিসগুলোকে ওটার পর থেকে থেকে যেটা আমরা আই ডোন্ট নো মার্কেট রিসার্চ সম্পর্কে আপনাদের কতটুকু আইডিয়া আছে, বাট একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করতে চাই। আর যেমন আমরা কাস্টমারদেরকে যে আমরা ধরেন, and এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের পপুলেশন আর 17 crores। আমরা একটা স্টাডি করতে চাচ্ছি, অথবা দিস ইজ ইউল্যাব, ইউল্যাবে 1700 স্টুডেন্ট আছে। এটা হচ্ছে রিসার্চে, এটাকে বলি আমরা পপুলেশন, টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস। একটা আমার অবজারভেশনের জন্য যতজন আছে তাদের সবাইকে যখন আমি কাউন্ট করব তাদেরকে পপুলেশন বলবো। আর সেখান থেকে যখন বাছাই করে আমি কিছুটা নিব, সেটা হচ্ছে আমার আর একটা সেগমেন্ট। এবং রিসার্চের জন্য যে যে 30 জনকে আমি নিচ্ছি, এইগুলো হচ্ছে আমার স্যাম্পল, যে আমরা স্যাম্পল 30 জনকে নিচ্ছি। এইগুলোর জন্য দেয়ার আর সেভারাল ওয়েজ আমি এই স্যাম্পলগুলোকে সিলেক্ট করতে পারি। এইটার একটা ওয়ে আছে স্নোবল স্যাম্পলিং। এই স্নোবল স্যাম্পলিং এর মধ্যে থেকে আমরা স্নোবলে দেখছি, দেখবেন যে স্নোটা যখন আস্তে আস্তে ছোট ছোট থেকে যেতে যেতে বড় হতে থাকে, যখন আপনার এরকম পাহাড় থেকে নামতে থাকে, এই পাশে আরো বড় হতে থাকে, এই পাশে আরো বড় হতে থাকে, এই পাশে আরো বড়, এই পাশে আরো বড়। এটা হচ্ছে সেন্সিটিভ পিপলদের, যখন যারা ধরেন আমি রিসার্চ করার চেষ্টা করছি যে ড্রাগ এডিক্টস যারা আছে তারা মান্থলি কত টাকা স্পেন্ড করে। সো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো টু এনিওয়ান, আস্ক এন্ড দেন আস্ক, ভাই আপনি কি ড্রাগ নেন? They're gonna start, smacking me, slapping me. So what I need to do, I need to find someone who takes drug. ওর কাছ থেকে আমি রেফারেন্স নিব, আপনার কি কোনো ফ্রেন্ড আছে? আমি রিসার্চ করতে চাই, হ্যাঁ আই হ্যাভ কাপল অফ 3 ফ্রেন্ডস। সে গর্ব সহকারে বলবে যে উই মিট এভরিডে, এবং আমরা মোটামুটি খুব ভালো করে আমরা যা খাবার সেটা খাই। সো ফ্রম দেয়ার 4 জন হয়ে গেল। এই 4 জনকে জিজ্ঞেস করুন, ভাই আপনাদের আর কোনো ফ্রেন্ডস? ইয়েস, আমরা তো অন ফ্রাইডে আমাদের একটা মেগা, যে ইভ্যালি যেরকম সাইক্লোন হয়, আর্থকোয়েক হয়, আমাদের এরকম আর্থকোয়েক পার্টি আছে। So I went there on Friday, and from there I get to, take a interview of 20 people. From 20 people, 70. From 70, 150. Then 150 is 300. So এটাকে বলছি আমরা স্নোবল স্যাম্পলিং। স্নোটা যেরকম বলটা আছে, যেরকম ছোট ছোট হতে 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 বড় হতে থাকে, দিস ইজ স্নোবল স্যাম্পলিং এর মতো। এই যে মার্কেটিং এর টোটাল প্রসেসটা দেখবেন, এই যে এখন আমরা সব জায়গায় লাস্টে চলে এসেছি। It all started with that single effort where you start knowing your customer. Once you know your customers, based on that, you can design your strategy better. Once you have the strategy that is focusing your customers, you can design your product, price, place, promotions better. You can have a better integrated communications and marketing programs. Once you have a very solid integrated marketing communications and programs, based on that, আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে তাদের সাথে আমার কত সুন্দর রিলেশনশিপটাকে বিল্ড আপ করবেন, যেখানে তাদের সাথে তাদেরকে বাছাই করে ফেলেছেন। এই 30 জন কাস্টমার, 40 জন, 50 জনকে আপনি সার্ভ করছেন, তাদেরকে আপনি একেবারে কাস্টমাইজড সার্ভিসেস দিচ্ছেন, সো দ্যাট তাদের সাথে রিলেশনশিপটাকে বিল্ড আপ করছেন এবং মেনটেন করে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নিচ্ছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই কাস্টমারদের বেটার সার্ভিস দিতে, বেটার সুপিরিয়র ভ্যালু দিতে, ইউ নিড ব্যাক স্টেজের লোকগুলাকে দরকার। হু আর দে আর ইউর সাপ্লায়ার্স, দে আর ইউর ট্রান্সপোর্টার্স, দে আর ইউর ওয়ারহাউস পিপল, দে আর ইউর রিটেইলার্স। তাদের সাথেও গুড রিলেশনশিপটা মেনটেন করছে। তার মানে হচ্ছে, চিন্তা করে দেখেন, ইফ এ কোম্পানি আপনার স্ট্যান্ডস হেয়ার, ইফ দ্যাট কোম্পানি ইজ হেয়ার, এটাকে বলি আমরা ডাউনস্ট্রিম সাপ্লাই চেইনে, এটাকে বলি হচ্ছে আপস্ট্রিম, আপস্ট্রিম বলি। এইদিকে আছে আপনার ইউর কাস্টমার, এদিকে আছে রিটেলার, এদিকে আছে সাপ্লায়ার, এদিকে আছে আপনার ডিস্ট্রিবিউটর, এদিকে আছে এই সাপ্লায়ার্স। সো আপনি লেফট অ্যান্ড রাইট হ্যান্ডে যারা আছে তাদের সবাইকে আপনি আপনি ওপেন মাইন্ড নিয়ে দুজনকেই ধরে রাখছেন। দুজনকে ধরেই তাদের সাথে মেনটেনিং এ ভেরি গুড রিলেশনশিপ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার you can and grow like a monster, বেড়ে যেতে থাকবেন, because they will be providing you good quality product,
and your customer is going to be very satisfied, and তারা আপনাকে ছাড়া কাউকে চিনবেই না। আপনারা হয়তো ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখেছেন যে তারা তার মায়ের দিকে কিভাবে এত অদ্ভুত ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের কাছে দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইন ম্যাটেরিয়াল। সেরকম হয়ে যাবে ওয়ান্স ইউ স্টার্ট আপনার প্রোভাইডিং গুড কোয়ালিটি। সো এই জিনিসটাই হচ্ছে, এভরিথিং স্টার্টেড উইথ দ্য স্মল এফোর্ট, নোয়িং ইয়ার কাস্টমার্স, দেন কাস্টমারকে করছেন, অ্যান্ড ফাইনালি আপনি চিন্তা করছেন যে এই সব কিছু করেছি, এখন হচ্ছে আমার ক্যাশ তুলে নেওয়ার পালা। এই কাস্টমারগুলোকে আমি পেয়েছি, একবার যখন আমি আপনার এই ট্র্যাকের মধ্যে এনেছি, তাদেরকে আমি বছর পর বছর, বছর পর বছরে হোয়াট এভার আই নিড টু ডু আই উইল ডু ইট। সো তাদেরকে তাদের লাইফ টাইম ভ্যালুটার সম্পূর্ণ যেই ভ্যালুটা আছে, একেবারে আপনার বডিতে 5 ব্যাগস অফ ব্লাড আছে, সে সবগুলো ব্লাড তারা চুষে নেবে, যতদিন পর্যন্ত আপনার জীবন দশা আছে সমস্ত কিছু আপনার কাছে নিয়ে নেবে। সো দ্যাট ইজ হাউ you are actually fetching the maximum value that you can get from the customers. এবং you'll be looking at the equity, customer equity. What is that? এই সকল কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালু। সো সেইটাকেই আপনি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। হাউ? By providing them with best possible services, best possible values, having a wonderful relationship. You know why you're going to do that? Because they are your assets. So আমরা অ্যাসেটস এর মধ্যে ফাইন্যান্সে যারা আছেন তারা বুঝবেন যে অ্যাসেট আমরা ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বা বেসিক বিজনেসে পড়েছি, আমরা চাই হচ্ছে অর্গানাইজেশন ফর্ম করার ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া কি? প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। আপনি অলওয়েজ চাবেন অ্যাসেটটাকে ফুললি আপনার আগের থেকে ডাইভার্স করতে, আগের থেকে এক্সপ্যান্ড করতে। ইফ দিস কাস্টমার্স আর ইউর অ্যাসেট, তাদের অ্যাসেটটাকে আপনি চাবেন ম্যাক্সিমাইজ করতে বাই গিভিং দেম দ্য রাইট রিলেশনশিপ। So this is where the process of marketing, ends. So আমাদের এরপর একটা টপিক আছে, we're going to cover it in a very short time. So I hope I was been able to actually make you understand what the marketing process is all about. So মার্কেটিং এর যখন শিখতে এসেছেন, আপনার বুঝতে হবে যে আপনাকে আমরা অলওয়েজ একটু হিস্ট্রিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, যে আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার বাবা মা অনেক ক্ষেত্রে বলে যে আজকে তুমি যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছো, এই জায়গাটা কিন্তু এইখানে অনেক পরিশ্রমের পর এসেছে। Your father had to work so hard, so did I, and after that আজকে we can actually provide you with this sort of luxury comfort. So মার্কেটিং যেহেতু পড়ছেন, we want you to know যে আজকে মার্কেটিংটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, how the marketing has changed, because আপনি ট্রানজিশনটা যদি চেঞ্জটাকে ধরতে না পারেন, you are gone. বেস্ট ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কেস আছে নোকিয়ার কেসটা, আমরা সব সময় বলি নোকিয়া once were a monster in the mobile phone industry. They were the leader. They have failed to realize or sense the change of customer taste and expectations যেটা আপনার অ্যান্ড্রয়েডে এসেছিল। তারা they thought they were so big, তাদেরকে চেঞ্জ করা কারো পক্ষে সম্ভব না। They were the one setting trends. They were the one driving customers, কোন ট্রেন্ড সেটার্স সবকিছু ছিল। সো তারা কাস্টমারদের এক্সপেকটেশনস বেড়ে গিয়েছে। আমরা we have started looking for anything and everything from a mobile phone. So নোকিয়া সেন্স করতে পারেনি, that's why নোকিয়া এখন বাজার থেকে আসলে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। So for every marketer, you need to know that what changes has taken places in the past past decades, that has placed marketing where marketing is standing at this very day. So major development ক্ষেত্রে আমরা দেখব, we are now in an age of we call it digital age. Everything is done digitally. আমাদের ক্যাশ বিকাশে আছে, সবকিছুদের মধ্যে থেকে আপনার বুকস পড়ছি, আমরা ই বুকস পড়ছি, মুভিজ দেখছি, আমাদের we don't have to actually have a cassette বা CDs লাগছে না, watching it there. So everything is actually done digitally. ইনফরমেশন হচ্ছে, সো ডিজিটাল এইজে চলে এসেছি। সো এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ। সেখানের মধ্যে থেকে আগে আমরা বলতাম যে ফিজিক্যাল স্টোরস গুলাকে বলি হচ্ছে ব্রিক অ্যান্ড মর্টার, এখন হয়েছে
ক্লিক অ্যান্ড মোটর। ব্রিক হচ্ছে যে বিল্ডিং দিয়ে আপনি শপটাকে বানাচ্ছেন, দ্যাটস ওয়াই ব্রিক অ্যান্ড মোটর। এখন হয়ে গিয়েছে শপ আপনার ক্লিক হয়েছে, এখন হয়েছে আবার পিওর অনলাইন প্লেয়ার, যাদের কোনো স্টোর বা আউটলুক কিচ্ছুই নাই, ই ভ্যালির মতো অপারেটিং এভরিথিং অনলাইন। এইটা তারা মানে খুব বেশি ইয়ে করছে, বিকজ তাদের কস্টটাকে তারা সেভ করতে পারছে, যে দে ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ আউটলেটস ইন ঢাকা অর সাম আদার প্লেসেস which are very expensive, so রেন্টটাকে সেভ করার চেষ্টা করছে। So that's how they are actually. So এখন everything is taking place in digital age, যে যা যা হচ্ছে transactions বলেন and electronic data সব চেঞ্জ হচ্ছে, that has actually changed the entire spheres of marketing এর সমস্ত চেহারা পাল্টে দিয়েছে। গ্লোবালাইজেশন, আগে আমরা শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রোডাক্ট নিয়ে হ্যাপি ছিলাম। আগে ধরেন যদি ফ্যামিলি থেকেও বাইরে যেত, they used to bring us like the coffees, biscuits বাইরে। Nowadays every companies are actually, they have their the branches, subsidiaries in Dhaka. So literally Burger King, KFC, McDonald's, Domino's, আপনার secret recipes all have their places in Dhaka and so many other places all around the world. So আপনি শুধুমাত্র ওয়েট করতে হবে না। ড্রেসেস এর কথা বলেন, রিবক শুজ, everything, iPhones, whatever you name, all the multinationals who were operating in certain places in countries, they have their outlets in Dhaka and some other places in Bangladesh as well. So আপনি হাত বাড়ালেই প্রোডাক্টটা পাচ্ছেন। So this is something that has changed marketing. বাইরের দেশরা বাংলাদেশে এসেছে, বাইরের কোম্পানিরা এসে বাংলাদেশের বিজনেসটাকে আরো আপনি কম্পিটিটিভ করে দিয়েছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকে কম্পিটিটিভ করেছে, প্রমোশনস কম্পিটিটিভ করেছে, মার্কেটিং প্র্যাকটিসেস গুলাকে কম্পিটিটিভ করেছে। দ্যাটস হাউ দে হ্যাভ চেঞ্জড। সো এরা টোটাল মার্কেটিং এর চেহারা পাল্টিয়ে দিয়েছে। ডিজিটালে আগে যেটা আপনার ওয়েট করতে হতো, এখন উইদিন এ ভেরি শর্ট টাইম আপনি প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন। অর্ডার করছেন, আপনি করে ইট ইজ অর্ডার কনফার্ম করছে, প্রোডাক্টটাকে চলে আসছে। গ্লোবালাইজেশনে শুধুমাত্র আগে বাংলাদেশের প্রোডাক্টের ডিমান্ড আপনার কাছে ছিল, নাও ইউ হ্যাভ কেএফসি, বার্গার কিং। আগে যেখানে আমরা সিঙ্গারা সমুচা খেতাম, নাও উই গো টু কেএফসি, উই হ্যাভ ফ্রাইড চিকেন, উই হ্যাভ সো মেনি আদার ফরেন আইটেমস। আমাদের ইকোনমিক এনভায়রনমেন্টের কথা, পারচেসিং পাওয়ার আগের থেকে বেটার হয়েছে। আগে আমরা অনেক কিছু কিনতে পারতাম না, এখন উই হ্যাভ দ্য পারচেসিং ক্যাপাসিটি। সেটা it dates back to the early concept of needs, wants and demand. needs সবারই এক হয়, ওয়ান্টসটা কালচার। এখন সেইখান থেকে আপনি আগের থেকে ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো হয়েছে। আগে আপনি বার্গার কিং অ্যাফোর্ড করতে পারতেন না, কেএফসি অ্যাফোর্ড করতে পারতেন না, এখন ইউর পারচেসিং পাওয়ার হ্যাজ ইনক্রিজড, আপনার ডিসপোজেবল ইনকাম বেড়ে গিয়েছে, আপনার এখন সেগুলোকে অ্যাফোর্ড করতে পারেন। সেই কারণেই এইসব প্রোডাক্টের ডিমান্ড সেই দেশে বেড়ে গিয়েছে, যেটা আগে ছিল না। সো এইসব প্রোডাক্ট যখন বাংলাদেশে এসেছে, দে হ্যাভ স্টার্টেড অ্যাকোয়ারিং কাস্টমার্স এবং থ্রু দেয়ার মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস। তো সেই ক্ষেত্রে এই বাইরের এরা বাংলাদেশে এসে সেই টোটাল জিনিসটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে। এটার সবচেয়ে সুন্দর এক্সাম্পল হয়, আপনারা আইপিএল এর খেলা সবাই দেখেন। You know what IPL did to India? It has actually changed the standard of Indian cricket. It boosted this in so many ways, in so many time folds, যে সেখানের মধ্যে থেকে ফরেন প্লেয়ার্স আসছে 4 জন, বাকিটা 7 জন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স নিচ্ছেন। সো দে আর অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিং এগেন্স্ট দ্য বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাদেরকে নিয়ে করছেন, করে ইন্ডিয়ান লোকাল ক্রিকেট টিমের স্ট্যান্ডার্ডটা ইমপ্রুভ হয়ে গিয়েছে, তাদের যে ফিয়ার ছিল সেই ফিয়ারটা চলে গিয়েছে। সো সেম জিনিসটা যখন এই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজগুলো আসছে, আসার পর তাদের ডিজিটালি সমস্ত কিছু আগের থেকে বেটার ভাবে করছে, তারা বাংলাদেশে গ্লোবালাইজেশনের জন্য এসেছে, আসার পর তারা মার্কেটিং শুরু করেছে, এই সমস্ত দেশের মানুষের পারচেসিং ইনকাম বা আপনার ডিসপোজেবল ইনকাম, পারচেসিং পাওয়ার আগের থেকে ইনক্রিজ করেছে। these people have started showing demand for these world class items, যেটা আগে ছিল না। আরো কোম্পানিরা বাংলাদেশে এসেছে। সো সেখানের মধ্যে থেকে আগে সেলার ছিল গুটি কয়েক, এখন হয়েছে আনলিমিটেড সেলার্স। এখন আপনি এই
বাউন্ডারি, ন্যাশনাল বাউন্ডারি ক্রস করেও আপনি যেতে পারছেন বাইরের দেশে। এই আলি এক্সপ্রেস, আলিবাবা, ইবেই। সো আপনার মার্কেট ইজ নট লিমিটেড to Bangladesh. It has been expanded all the way to UK, USA. You can order items, and that item is going to come to you within 30 days. Or if you have subscribed DHL service, it's going to come to you in 10 to 15 days. So our last thing হচ্ছে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যারা আছে, হসপিটাল আছে, এনজিও আছে, চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনস আছে, চার্চ আছে, মসজিদ আছে, আপনার ইউনিভার্সিটিজ আছে, দিজ নন প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশনস একটু খেয়াল করে দেখেন। যে সমস্ত চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন আছে, আগে কি তাদের কথাবার্তা বা ফেসবুকে এত কিছু দেখতেন? তারা এখন কি করছে? তারা আপনাকে বলছে যে আমরা প্রতি শুক্রবার দিন আমরা 30 জন রোগীর চোখের ছানির অপারেশন করি, আমাদের এই পেশেন্টগুলো এখানে আছে, আপনারা ডোনেট করেন, প্লিজ ডোনেট আস, হ্যান তেন। 1 টাকার আর খাদ্য, যেটা 1 টাকার আহার, তারাও সার্কুলেট করছে। আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম তারাও মার্কেটিং করছে। সো এই নন প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশনগুলা আগের থেকে অনেক বেশি তাদের অপারেশন শুরু করেছে, এবং অপারেশনস কামস এট এ কস্ট। রান করতে কস্ট লাগে, সেই কস্টটা যখন আপনার থাকছে না, তখন ইউ আর ট্রাইং টু ইনভলভ মোর পিপল all to donate. How you're doing that? By circulating, by promoting their noble activities. আমরা কি করছি, মানুষকে সেবা করছি। This is how they are actually reaching to a vast number of people. এদের মার্কেটিংটা পেরে দিয়েছে। সো এই কারণেই আমাদের মার্কেটিং এর ল্যান্ডস্কেপ আগের থেকে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। And that is, as a marketer, you need to understand. As a marketer, always আপনাকে সেন্স রাখতে হবে যে what are the changes taking place, because otherwise আপনি নোকিয়ার মতো একটা হিস্ট্রি হয়ে যাবেন। বিকজ নোকিয়া, আমরা জাস্ট লাইক আমরা মনে করি ওয়ান্স আপন এ টাইম নোকিয়া ওয়াজ দেয়ার, কত ভালো ছিল, ওই যে বলে না সেই দিন কত ভালো ছিল, এরকম একটা গান আছে। সো ওইটা আমরা মনে করি, বাট অ্যাকচুয়াল প্রেজেন্ট ডেতে নোকিয়া আপনি আমি কেউ কিনবো না। সো ইউ নিড টু সেন্স অল অফ দিস, দ্য চেঞ্জেস দ্যাট আর টেকিং প্লেস, সেটাগুলোকে আপনি সেন্স করতে হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাডাপ্ট। আপনার এটা খুব সুন্দর কথা আছে, আমাদের ডারউইনের আমরা কথা বলি, তারপরে একজন ফেমাস ফিলোসফারের কথা বলছিলেন, সেই কথার মধ্যে থেকে বলছে, neither the strongest nor the weakest will survive, only persons who can adapt to change, they will survive. So আপনার এটার নেচার একটা খুব বড় কথা, যে আপনি স্ট্রংগেস্ট or the weakest হন, unless or until you can change when the situation demands, adaptation যদি না থাকে আপনি করতে পারবেন না। কোভিডের ও কিন্তু অ্যাডাপ্ট করছে, করে কিন্তু বেঁচে থাকছে। কোভিডের জন্য সেই সমস্ত ভ্যারিয়েন্টস গুলাকে কিন্তু ভ্যাকসিন দিয়ে নিউট্রালাইজ করা যাচ্ছে, বাট ইট ইজ অ্যাডাপ্টিং, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সার্ভাইভিং, এতদিন আমাদের এনভায়রনমেন্টে আছে। সো ইউ নিড টু অ্যাডাপ্ট। How you can adapt? By sensing the changes. So as a marketer, that should be one of your tasks, to sense what are the changes that are taking place in the market, inside your internal as well as external environment. আপনাকে sense করতে হবে, and as per the changes you adapt. That concludes this chapter. আমরা on Sunday আমরা এটাকে দেখব, but still I just want you to have একটু ahead যদি পারেন দেখে নিয়ে। Thank you so much for your time.